अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं टीला जोगियाँ की तरफ। ये टीला जोगियाँ जो है वो तकरीबन किला रोहतास से 25 किलोमीटर के फासले पे है। रोड जो है वो देखते हैं कैसी है। अभी हम किला रोहतास से निकले हैं, तकरीबन 12:15 का टाइम हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-1:15 बजे तक हम टीला जोगियाँ पहुँच जाएंगे। रोड कह रहे हैं थोड़ी ख़राब है और चढ़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो देखते हैं कि हम हमारे साथ। लब की खैर सबकी खैर रब की खैर साबन टूटी डब की खैर मंगतों का भी भला हो भला मंगतों का भी भला हो भला आदम के मन सबकी खैर रब की खैर 0 वॉट बल्ब की खैर सबकी खैर। Coming soon मत उई उई कर सिन्ना कलेक्टर मुल्ला एक्टर लूज करेक्टर रोटी हाकिम जाहिल चरगे चांपा सीट कमोड़ ते पोटी काला गोरा लंबा छोटा मस्जिद मंदिर गिरजा कोठा इन सब के साहब की खैर सबकी खैर रब की खैर साबन टूटी डब की खैर सबकी खैर रब की खैर 0 वॉट बल्ब की खैर। दान से आना पक्की सड़क बुला के मिस्टर मुश्तर मुश्त जनानी लेडी फिंगर फोन अफसर सस्ता चीची बोको 5 रुपए कानून जर्सी भंगी मस्त मवाली गीत गजल ठुमरी कव्वाली डिस्को रॉक क्लब की खैर सबकी खैर रब की खैर दुनिया की यब यब की खैर सबकी खैर रब की खैर साबन टूटी डब की खैर मंगतों का भी भला हो भला मंगतों का भी भला हो भला आदम के मन सबकी खैर रब की खैर साबन टूटी डब की खैर सबकी खैर रब की खैर दुनिया की यब यब की खैर। मैंने हज किया है, मैं मिंबर पे बैठकर लोगों की सलाह किया करता था, लेकिन जब यूं जन्नत की तरफ जाने लगेगा कुछ लोग टीला जोगियाँ किधर है? इधर से पैदल जाना पड़ेगा हैं? इसने मुझे तकलीफ दी थी, मैं इसका मसाया हूँ। वो ऊपर ऊपर है। इसने मुझे बड़ा तरपाया है। किधरों से जाओ? मुझे बड़े तो जब मोटरसाइकिल से जाइए थे उधरों थी खत्म हो जाएगी। अब क्या किया जाए? रब फरमाता है लोगों के गुनाह निकाल के
यहाँ तो इबादत गुजार थे, वहाँ क्या मामला हुआ? रब फरमाता है ना कि मैं हुकूकुल्लाह माफ कर दूंगा, मैं जिसको इधरों दी पैदल है? माफ कर दूंगा। इधरों दी उत्ते ते लोगों के साथ बंदों के साथ सीधा ऊपर जाता है रास्ता। मामला था। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵਲੀਉੱਲਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀ ਛਾਪ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਦੀ ਟਿੱਲਾ ਬਾਲਨਾਥ, ਟਿੱਲਾ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਕਾਰੀ, ਟਿੱਲਾ ਰਾਂਝਾ, ਟਿੱਲਾ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ, ਟਿੱਲਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਜੋ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 3242 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਹਤ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਕਠਿਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਨਾਥਪੰਥੀ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 12 ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਵੀ 9 ਨਾਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੰਨਪਟਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ स्थान गुरु बाबा मच्छंदर नाथ जी, स्थान गुरु नौनाथा का, स्थान गुरु बाबा साध बालकनाथ जी, स्थान गुरु बाबा भैरवनाथ जी। इस तो इलावा बाबा गुरु नानक देव जी महाराज ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਬਾਬਰ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਅਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੀ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ। ਹੀਰ ਜੋਗੇ ਸਿਆਲਜ਼ਾਦ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਚੂਚਕ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕੋਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਚਨਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੰਗ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 926 ਈਸਵੀ ਚੰਗ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸਰਜਾ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗ ਸਿਆਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੰਗਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੈਦਾ ਨਾਮੀ ਖੇੜੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੀਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੌਜੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭਿਆ। ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮੌਤ 1453 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬੁਝੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵਾ ਲੱਗੇ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਜਗਾਵਣੇ, ਬਾਲਨਾਥ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਮੱਤਾ ਜਾਗਿਆ ਕੰਨ ਪੜਾਵਣੇ ਦਾ, ਪਏ ਪਾਲ ਮਲਾਇਆ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਰਗੜ ਮਨਾਵਣੇ ਦਾ, ਜੁਰਮ ਕਰਮ त्याग के था
थाप बैठा हो, किसे जोगी दे हथ वकावणे दा। इस टिल्ले ते एक जोगी बाल गुंदाई नाथ सी जो जेलम तो 12 को ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਟੇਲੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮਦਿਲ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੀ ਪਧਾਰੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਲੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਗੁੰਦਾਈ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਆ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਕਦਮ ਪਾਏ, ਚਰਨ ਪਾਏ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਏ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।